안녕하세요. 세종시 가족센터 온가족 수다방 다정다감. 저는 MC 최금실입니다. 大家好，我是主持人崔金石。 안녕하세요. 저는 이영입니다. 大家好，我是李岩，很高兴在同一时间再次与大家相逢。 네, 이연 씨 시 좋아하세요? 시요? 좋아하죠. 그런데 어려워요. 중국 국어 과목에서 시가 많이 나오잖아요. 어렸을 때부터 접해서 익숙했지만 한편으로는 너무 어려워요. 네, 어떤 시는 이해하기가 무척 쉽지만 또 어떤 시는 작가의 의도를 모르겠죠. 하지만 한 가지 확실한 건 이런 가을이 오면 우리 모두의 마음에 시가 하나씩 들어있다는 거 아닐까 싶어요. 와, 너무 낭만적인 표현이네요. 조용한 곳으로 가서 시집 한 권 꺼내서 읽고 싶은 그런 계절 가을입니다. 네, 그래서 오늘 방송에선 시 이야기를 나누면서 우리 모두의 마음속 시인을 꺼내보는 시간 마련했는데요. 첫 곡 듣고 초대 손님들 만나보겠습니다. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Ooh, no, baby, please don't go. And if you leave me now, you'll take away the very heart of me. Ooh, no, baby, please don't go. Ooh, girl, I just want you to stay. Love like ours is love that's hard to find. How could we let it slip away? We've come too far to leave it all behind. How could we end it all this way? When tomorrow comes and we both regret the things we said today. Love like ours is love that's hard to find. How could we let it slip away? We've come too far to leave it all behind. How could we end it all this way? When tomorrow comes and we both regret the things we said today. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Ooh, now, baby, please don't go.
세종시 가족센터 온 가족 수다방 다정다감 첫 곡으로 시카고의 If You Leave Me Now 들려드렸습니다. 가을이긴 가을인가 봐요. 노래가 귀로만 들리는 게 아니라 가슴 속으로도 깊숙이 들어오는 것 같습니다. 자, 이제 오늘의 초대 손님 모셔볼까요? 네, 시의 아름다움뿐만 아니라 시를 통해 한국어의 아름다움도 알리고 계신 글로벌 신앙송 어충님, 오은동님 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 두 분 먼저 자기소개 좀 들어볼까요? 안녕하세요. 글로벌 신앙송의 오충입니다. 여러분을 만나게 뵙게 되어 영광입니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 저는 원동입니다. 저는 중국에서 한국에 온 지 1년이 되었습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 오늘 나오신 두 분은 글로벌 신앙송을 통해서 처음 인연을 맺게 되셨잖아요. 어떤 단체인지 소개해 주세요. 네, 글로벌 신앙송은 외국인에게 한국 시를 알리고 한국 문화를 공유하고 싶어서 시작하게 됐습니다. 현재 한국 시를 낭송 교육하면서 시에 나오는 언어를 통해서 한국어 교육을 하고 있습니다. 현재 저희들하고 교육을 함께 하고 있는 해외 참가국은 칠레, 아이슬란드, 방글라데시, 인도, 러시아 등입니다. 그리고 국내에서 중국분과 우즈베키스탄, 코트디부아르 분이 함께 하고 있습니다. 모두 온라인 줌 수업으로 만나고 있습니다. 멤버들의 국적이 참 다양하네요. 그렇다면 글로벌 신앙송이라는 단체를 처음 시작하게 된 계기도 알려주세요. 제가 한국어 강사로 폴란드에서 6개월 정도 근무한 적이 있습니다. 그때 폴란드 학생들이 BTS 공연을 보기 위해서 용돈을 모아 프랑스, 독일로 콘서트를 가더라고요. 무척 열정적이죠. 그리고 폴란드에서 한국어를 배우는 학생들과 잠깐 신앙송 교육을 해본 적이 있습니다. 그 당시 학생들이 낭송하는 것을 보고 울컥해졌습니다. 문학의 교류, 한국 시의 해외 보급, 이것이야말로 한국을 알리는 일이라 생각합니다. 누군가는 앞서서 해야 할 일이라고 생각하고 시작하게 되었습니다. 우은동 씨에게도 질문 드리겠습니다. 어떤 계기로 글로벌 신앙송에 가입하게 되셨나요? 함께 수업을 하고 있는 판이린 씨로부터 글로벌 신앙송 교육에 대해서 제의를 받았고 평상시 시에 대한 관심도 있어서 아주 즐겁게 수업을 하고 있습니다. 덕분에 공연에도 참가하게 되었고 KTV에 방송되는 영광도 가졌습니다. 네, 신앙송 하시면서 재미있는 기회들까지 찾아와서 보람과 만족감도 크실 것 같은데요. 음악 듣고 나서 잠시 후 두 분의 신앙송을 직접 들어보려고 합니다. 신청곡 있으신가요? 네, 네. We Are the World 마이클 잭슨 노래입니다. 네. 세계는 하나로 우리 모두의 염원을 실은 노래죠. We Are the World 신청합니다. 네, 어충님의 신청곡 We Are the World 마이클 잭슨의 곡이고요. 듣겠습니다. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day.
just lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the one to make a brighter day. So let's start giving. Oh, there's a choice we're making. We're saving our lives. It's true, we make a better day, just you and me. When you're down and out, and there seems no hope at all. But if you just believe, there's nowhere we can fall. Well, let us realize, oh, that a change can only come when we Stand together as one. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. It's true, we make a better day, just you and me. All right, let me hear you. We are the world. We are the world. We are the children. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. Let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a brighter day, just you and me. Come on now, let me hear you. we are the world. We are the world. We are the children. 오늘은 글로벌 신앙소 어충님, 오은동님 두 분과 얘기 나누고 있는데요. 이번엔 두 분의 목소리로 직접 시를 들어볼 차례죠? 네, 저는 누가 이렇게 가까이에서 시를 직접 읽는 모습을 본 적이 없거든요. 너무 설렜고 기대됩니다. 오늘 어떤 시 들려주실 건가요? 네, 제가 오늘 준비한 시는 대전 문학관장이시며 세종 시마루 회장님이신 이인봉 시인의 한글날 부제로 부채밭에서라는 시를 낭송해 보겠습니다. 네, 이 시를 고르신 이유가 궁금하네요. 네, 이 시인은 자그마한 농막에서 자연과 함께하면서 자연 속에 공존하는 귀뚜라미, 청개구리, 지렁이들의 소리와 움직임을 한글로 묘사하고 있고요. 또 풀과 나무처럼 살 수 있는 삶에 대해서 묘사하고 있는 시입니다. 네, 자연에서의 삶과 한글의 아름다움을 모두 느낄 수 있는 시 억충님의 낭송으로 듣겠습니다. 한글날 부채밭에서 이은봉 시 오충 낭송. 조그만 농막 월산제 주변에 부채밭, 농약을 치지 않아 온갖 생명들 다 모여드네. 이 작은 신들 다 모여 자꾸 떠들어대네. 귀뚜라미는 귀뚜라미대로, 청개구리는 청개구리대로 짓거려대네. 오늘은 한글날
그것들 다 한글로 노래하네. 한글 모음으로 뭐라고 귀뚜라미는 아야 어여 노래하고 청개구리는 오유 의 노래하네. 땅속의 지렁이들도 뭐라고 노래하네. 자음으로 기억 니은 노래하네. 어떻게 하면 풀과 나무의 속도로 아야 어여 살 수 있나. 오유 의 살 수 있나. 기억 니은 노래하며 살아도 좋겠네. 네, 잘 들었습니다. 너무 재미있는 시네요. 저는 귀뚜라미는 귀뚤귀뚤 울고 청개구리는 개굴개굴 온다는만 생각했지 아야 어여 오유의 온다는 생각을 한 번도 해본 적이 없어요. 네, 역시 시인은 다릅니다. 그리고 한국어의 생동함이 잘 살아있는 시를 이렇게 어충님을 통해서 들으니 더 생생하게 다가오는 것 같습니다. 멋진 낭송 감사드리고요. 이어서 우은동 씨의 낭송 들어볼 텐데요. 어떤 시 준비하셨나요? 네. 저는 지금 옆에 계신 오충 스승님의 물에서 건진 태양이라는 시를 준비했는데요. 이 시는 절망 속에서도 항상 떠오르는 태양처럼 우리 모두 희망을 잊지 않고 뜨겁게 달아오를 수 있도록 모든 분의 행복을 기원하면서 쓴 시라고 합니다. 네, 그리고 어충님이 시에 대해서 좀 더 부연 설명을 해주시겠다고요? 물에서 건진 태양은 제 첫 시집의 제목인데요. 네, 우리가 코로나로 너무너무 힘들었잖아요. 네. 이 시를 읽게 된 음률 가수 마인드풀님께서 이 곡을 코로나 퇴치송을 하면 좋겠다고 하시면서 시에 곡을 붙여서 노래를 불렀습니다. 제가 먼저 한국어로 읽어드릴 거고요. 이어서 우은동 씨가 중국어로 번역한 물에서 건진 태양을 낭송하도록 하겠습니다. 물에서 건진 태양. 오충시. 자작시 낭송. 태양은 물속에 잠기고 달은 너울 파도에 출렁이고 비와 바람은 합세해서 세상을 삼키려 든다. 이른 아침 떠오르지 못한 태양은 어스름한 달의 잔상에 힘입어 어둠을 걷어내려 안간 힘을 씁니다. 실외처럼 어두운 아침, 언젠가는 물러설 어둠. 스산한 이별을 준비하며 물속에 잠긴 태양을 나오는 자. 서서히 달아오른 태양. 어둠이 물에 잠기면서 온 세상을 불덩어리처럼 뜨겁게 달구어 낼 것이다.
水中救羊，作者吴中，翻译朗诵于欣彤。旭日深锁于水中，皎月随波涛巨浪翻腾，风雨交加，欲吞噬这天地。清晨将至，这迟迟未升的太阳被昏暗的月的残像所鼓舞，拼尽全力，只为驱散这暗影。如剪影般暗淡的尘，终将会被退却的暗黑渲染着凄凉的离别，与朝饮浸没在水中的太阳。冉冉升起的旭日，瞬时昏黑被水埋葬，整个世界像火球似的照常燃烧，热烈而滚烫。감사합니다. 네, 잘 들었습니다. 오랜만에 고향 말로 시를 들으니까 너무 좋네요. 중국어로 읽어주시니까 귀에 더 쏙쏙 들어오네요. 감사합니다. 네, 물에서 건져 오르는 태양이 눈앞에서 선명하게 그려지는 것 같습니다. 시는 에세이나 소설보다 길이는 짧지만 잘 다듬은 언어, 즉 정제된 언어로 쓰여져 있기 때문에 울림은 훨씬 큰 것 같습니다. 여기서 음악 듣고 글로벌 시랑송 두 분과 얘기 계속 나눠볼게요. 영화시 OST에서 박기영이 부르는 아네스의 노래, 아이유의 반편지 두 곡입니다. 그곳은 어떤가요? 얼마나 적막하나요? 저녁이면 여전히 노을이 지고 숲으로 가는 새들의 노랫소리 들리나요? 참아붙이지 못한 편지 당신이 받아볼 수 있나요? 하지 못한 고백 전할 수 있나요? 시간은 흐르고 장미는 시들까요? 이제 작별을 할 시간, 머물고 가는 바람처럼 그림자처럼 오지 않던 약속도 끝내 비밀이었던 사랑도 서러운 내 발목에 맞추는 풀잎 하나, 나를 따라온 작은 발자국에게도 작별을 할 시간. 그곳은 어떤가요? 얼마나 적막하나요? 이제 어둠이 오면 다시 촛불이 켜질까요? 나는 기도합니다. 아무도 눈물을 흘리지 않기를. 내가 얼마나 간절히 사랑했는지 당신이 알아주기를. 여름 한낮에 그
가을빛 맑은 아침 깨어나 부신 눈으로 머리맡에서 당신을 만날 수 있기를. 이밤 그날의 반딧불을 당신은 참 가까이 보낼게요. 사랑한다는 말 난 우리의 첫 입맞춤을 떠올려 그럼 언제든 눈을 감고 가장 먼 곳으로 가요. 난 파도가 머물던 모래 위에 적힌 글씨처럼 그대가 멀리 사라져버릴 것 같아. 늘 그리워 여기 내 마음속에 모든 말을 다 꺼내어 줄 순 없지만 사랑한다는 어떻게 나에게 그대란 행운이 온 걸까. 지금 우리 함께 있다면 얼마나 좋을까요. 난 파도가 머물던 모래 위에 적힌 글씨처럼 그대가 멀리 사라져버릴 것 같아. 더 그리워 나의 일기장면에 모든 말을 다 꺼내어 줄 순 없지만 사랑한다는 말 이밤 그날의 반딧불을 당신은 참 가까이 띄울게요. 좋은 꿈이길 여러분은 지금 세종시 가족센터 언가족수다방 다정다감 들고 계십니다. 오늘 다정다감 초대소에서는 글로벌 시 낭송회 오충님, 우헌동님 두 분 모셨습니다. 네, 오늘 오프닝에서도 잠시 말씀드렸지만 어떤 시는 쉽게 다가오는 반면 또 어떤 시는 이해하기 너무 어렵습니다.
제 개인적으로는 처음 읽었을 때 마음으로 들어오는 시가 좋은 시라고 생각하는데요. 두 분은 어떤 시가 좋은 시라고 생각하시나요? 네, 어떤 시인들은 난해한 시를 쓰기를 좋아하시는 분들이 있습니다. 아, 네. 그런 시는 이해하기도 어려울 뿐만 아니라 또 어려운 문구를 써야 뭔가 있어 보이는 것 그렇게 생각하는 것 같아요. 하지만 우리 국민의 시인인 나태주 선생님이 쓰신 풀꽃이라는 시는 네. 세 줄짜리 시로 유명해진 시거든요. 저도 MC님 말씀처럼 마음에 들어오는 시, 독자들이 공감할 수 있는 시가 가장 훌륭한 시라고 생각합니다. 네, 독자들이 공감하는 시가 좋은 시다. 좋은 말씀 감사합니다. 그럼 우은동 씨는 어떤 시가 좋은 시라고 생각하세요? 저는 중국 구대의 시인 수식을 좋아합니다. 그는 중국 송나라의 유명한 시인이었습니다. 그는 혹 족뼈부, 后赤壁赋 에서 既浮游于天地, 渺沧海之一粟, 哀无声之须臾, 现长江之无穷 라고 했습니다. 무슨 뜻이냐면요. 인생이란 마치 천지간에 아침에 태어나다 저녁에 죽은 작은 벌레처럼 잠각이고 큰 바다에 있는 족 한 알처럼 작은 것이다. 이 시문을 읽으면서 옛사람의 지혜에 감탄되고 시인 속 씨에게는 우주가 있는 것 같아서 존경스럽습니다. 네, 그렇군요. 석시 선생님의 시에 저도 아는 단어가 나와서 더 반갑네요. 창해 일속, 창하 이수, 큰 바다에 던져진 항아리 좁쌀이라는 말로 광대한 속개에는 극히 작은 곳을 말하죠. 시인은 바로 그러한 점을 노래하며 인생의 삶이 짧은 곳을 들어보았습니다. 네, 역시 뭔가 깨달음을 주는 시, 좋은 시 소개해 주셔서 감사하고요. 그동안 두 분은 많은 시를 읽어 오셨을 것 같은데요. 특히 한국 시 중에서 좋아하는 시, 한국어의 매력이 느껴지는 시가 있을까요? 네, 한국어의 매력 이야기가 나와서 말씀인데요. 네. 이번 공연에서 시도하려다가 못한 게 있습니다. 바로 훈민정음 현대본 낭송을 릴레이식으로 우와. 하고 싶었습니다. 구절을 들려드릴게요. 훈민정음 나라의 말이 중국과 달라 한문 한자와 서로 통하지 아니하다. 이런 까닭으로 어리석은 백성이 이루고자 하는 바가 있어도 끝내 제 뜻을 능히 펴지 못하는 사람이 많다. 내가 이를 위해 가엾게 여겨 새로 28자를 만드니 사람마다 하여금 쉽게 익혀 날마다 쓰기에 편안케 하고자 할 따름이다. 저는 훈민정음이야말로 한국어의 매력을 고스란히 담고 있다고 생각합니다. 네, 그렇군요. 우은동 씨는요? 한국 시 중에 어떤 작품 좋아하시나요? 저 앞에 제가 낭독해드린 오총 스승님의 시 물에서 건진 태양을 좋아합니다. 그의 시는 제 중국어 이름과 뜻이 잘 맞습니다. 제 중국어 이름 신동은 부모님이 아름다운 기대를 가지고 지어주신 이름입니다. 그런데 스승님의 시를 읽고 난 후 저는 제 이름에 대한 새로운 이해를 얻었습니다. 태양이 뜨는 데는 긴 밤이 필요하고 제가 가는 길에도 많은 어려움을 겪기도 할 것입니다. 하지만 저는 제 인생의 어려움을 두려워하지 않고 우총 스승님이 쓰셨던 태양처럼 뜨겁게 달구어 낼 것이다 라는 말을 믿고 있습니다. 와, 너무 감동적인 답변이네요. 두 분 또한 이름으로 이제 인연이 있으신 것 같아요. 어쩜 선생님도 옆에서 무척 감동받고 흐뭇해 하시는 것 같은데요. 시를 읽게 되면서 두 분의 삶에는 어떤 변화가 찾아왔나요? 시는 낭송과 낭독이 있는데요. 네. 낭송은 시를 보지 않고 외워서 읽는 것이고요. 낭독은 시를 보면서 읽는 것입니다. 둘 다 청중은
시의 내용을 알지 못한 채 오직 목소리로만 시를 전달받게 되지요. 그래서 읽는 감정과 호흡에 따라서 시를 이해하는 입장이 많이 달라지게 됩니다. 요즘 유튜브에서도 낭송, 낭독이 많은데요. 주변 환경도 차분하고 또 음향기계 효과를 넣어서 청중들을 몰입할 수 있게 만들지요. 반대로 어떤 공연 현장에서는 시를 읽을 때도 현장만의 기법이 있답니다. 시를 낭송하는 순간 시에 몰입해서 시에 퐁당 빠진다고 할까요? 저는 그런 기분을 통해서 힐링하고 있답니다. 아, 네. 네, 우은동 씨는요? 시를 읽게 된 후로 나타난 변화가 있나요? 저는 시가 저의 감정을 풍부하게 만들어 주는 것 같습니다. 시로 감정을 표현하면서 제 자신에게 집중하게 되고 한결 풍성한 삶을 살게 되는 것 같습니다. 네, 여기 계신 어충님은 직접 시를 발표하신 시인이기도 하시니까 당연히 시를 많이 써보셨을 텐데요. 저는 개인적으로 정말 궁금합니다. 어떤 순간에 시상이 찾아옵니까? 항상 깨어 있어야 합니다. 어느 순간 감흥이 오면은 고기가 낚싯바늘 물듯이 시상을 낚아채야 하거든요. 아름다운 시적 감정의 글귀들이 시도 뜻도 없이 찾아와요. 자다가도 일어나서 그때는 무조건 써 내려가야 됩니다. 그렇게만 제 소시집이 세종시마루에 이번에 12월에 나오고요. 내년에 또 시집을 출간할 계획이 있습니다. 네, 그럼 우은동님은 시는 많이 낭송해 보셨겠지만 시를 직접 써 보신 적이 있나요? 네, 이거 써봤습니다. 시 제목은 까치인데 아침에 까치 울음소리를 듣고 영감을 받았어요. 시의 의미는 너무 간단합니다. 며칠째 아침마다 까치 울음소리가 들려오지만 느낌은 그날 다릅니다. 내가 즐거울 때는 까치 울음소리가 듣기 좋고 내가 즐겁지 않을 때는 까치 울음소리가 나를 짜증나게 해줘. 그런 내용을 시로 써본 적이 있습니다. 아, 네. 어충 선생님은 시상이 시도 때도 없이 찾아와서 항상 깨어 있다가 신호가 오면 낚아채야 한다라고 말씀하셨고요. 우은동님은 까치를 바라본 느낌이 그날의 내 기분이 따라서 달라진다라는 일상의 깨달음을 시로 쓰신 적이 있군요. 저도 가끔 시를 쓰고 싶지만 너무 어렵거든요. 그럴 땐 우은동님처럼 일상 속에서 있던 일로 소재로 편하게 쓰기 시작해보겠습니다. 계속해서 노래 2곡 듣고 올게요. 다시 너를 볼 수 있을까 이렇게 너의 집까지 오고만 거야 넌 나를 떠나도 매일 널 바래다 준 습관 눈물로 남아서 소리 없이 끊자마해 몸살이 지게 네 모습 더욱 그리워 너의 그 따뜻한 목소리 이젠 더 이상은 내 것이 아닌데 이제 너와 나 사랑했던 아무도 이제 너의 기억 저 멀리 잠든 추억 인간이 아직도
다시 돌아올 수 없겠니? 넌 세상 어디에서도 숨 쉴 수 없는 날 위해 많이 아팠었어. 긴 호흡에도 가라앉지 않아. 지독한 그리움을 앓게 한 나를 울린 사람 너였어. 가끔씩 만났지. 서로가 다른 연인에게 묶여있는 지금도 마음속에는 너를 인정하는 나. 네 앞에 서면 또 울어. 한번 바라왔던 아픈 사랑은 갈수록 더 깊어지는 것. 이제 다 있도록 우리 조금만 노력해. 다신 와서는 내 길을 오지 마. 작은 희망도 버려. 미칠 것 같아. 마지막이란 말보다 왜 넌 더 슬픈지. 너 생각나는지 차에서 듣던 빗소리가 우릴 닮았다던 말. 함께 즐기던 하얀 와인 한 잔은 우리 눈물이라던 말. 그래 사랑하는 사람 위해서 싫은 일도 참아내는 것. 네 연인까지도 울리지 않게 하는 것. 알아 한 번 빗나갔던 사랑은 다시 어긋나기에 우리 사랑은 처음 만난 그때부터 아팠던 거야. 여러분은 지금 세종시 가족센터 언가족수다방 다정다감 들고 계십니다. 조장효의 중도된 사랑, 김경호의 와인 두고 들고 오셨습니다. 네, 오늘 다정다감 초대석에서는 글로벌 신앙송 오충님과 우은덕님 두 분과 얘기 나누고 있는데요. 시 낭송하시면서 가장 어려웠던 점과 반대로 가장 보람있던 순간은 언제였는지 궁금합니다. 네. 어려웠던 점은 음향 시스템 고장이 나가지고 네. 배경음악이 안 나온 경우에 공연을 망치게 되죠. 시스템 관리를 했는데도 불구하고 그런 사고가 나면 굉장히 속상합니다. 반대로 이제 많은 사람 앞에서 신앙송을 통해서 시적 감흥이 청중에게 전달될 때 그때가 가장 행복한 것 같아요. 천국리의 낭송을 마쳤을 때 그 기분은 짜릿하답니다. 와, 그 표정에서 이제 그 짜릿한 감정이 막 느껴지는데요. 네. 네, 그럼 우은동 씨는요? 시 낭송하면서 언제 가장 어렵고 언제 가장 보람이 있나요?
네, 저는 한국어 발음이 제일 어려워요. 그리고 많은 사람들 앞에서 낭송하면 떨려요. 종종 너무 긴장해서 머리가 튕 비어 아무것도 기억나지 않을 때가 있습니다. 반대로 보람 있었을 때는 제가 낭송한 내용이 유튜브, 신문, KTV 방송에 나간 걸 보면서 너무 기뻤습니다. 네. 그리고 이제 오늘의 마지막 질문 드려볼게요. 늘 외국인과 시방송 하시다가 오늘은 라디오 방송을 함께 하셨습니다. 방송 소감 좀 말씀해 주세요. 이렇게 좋은 방송 기회를 주셔서 너무 감사드립니다. 우리 사회의 다문화에 발맞춰서 모든 인간은 평등하고 사랑받을 권리가 있다는 것을 강조하고 싶습니다. 가끔 홍대나 대전 은행동으로 나가서 외국 분들에게 같이 신앙송 하자고 참여 권유를 합니다. 수업은 온라인으로 실시하고요. 한국어 실력에 관계없이 모두 참여 가능합니다. 시를 좋아하고 신앙송에 관심 있으시고 외국인 사귀기 좋아하시는 한국 분들도 모두 참여해서 교육비는 무료입니다. 연락 주세요. 네, 어촌 선생님이 연락 주십시오 하시면서 연락처도 공개해 주셨는데요. 이 연락처는 세종가족센터 단톡방에서 공유하고 홍보하도록 하겠습니다. 그리고 오은동 씨의 소감도 좀 들어볼까요? 네, 저는 앞으로 신앙송 할 때 긴장감을 극복하고 종종 더 자신감을 가지고 많은 분과 함께 공연해보고 싶습니다. 글로벌 신앙송으로 연락 많이 주시고요. 오늘 초대해 주셔서 너무 감사합니다. 감사합니다. 세종시 가족센터 온 가족 수다방 다정다감 이제 마칠 시간이 됐습니다. 시는 말과 말 사이, 문장과 문장 사이 그 여백에 쓰여지지 않는 더 많은 말들이 숨어 있다고 하죠. 바로 그 여백이 우리를 상상하게 만들고 설레게 하는데요. 날씨가 시집 읽기에 딱 좋은 날씨입니다. 오늘은 시 한 편 읽어보시면 어떨까요? 지금까지 진행의 최금실 이연, 작가 사금 초려연 이지윤, 선곡은 류저 카산드라 마닐라 씨가 수고해 주셨고요. 끝곡으로 모노의 넌 언제나 들려드립니다. 하루하루 늘어갈 뿐이야 널 향한 그리움은 아픔은 늘 새롭지만 넌 너의 길을 가네 원한다면 기다릴 수 있어 난 그대로인 거야 떠난 건 너 혼자였으니 그때로 돌아오면 돼내 잘못을 탓하는 것이라면 돌아온 후에도 늦진 않아 아직 시간이 있는데 내가 떠난 그 모습 그대로 찾을 거야
있어. 난 그대로인 거야. 떠난 건 너 혼자였으니 그때로 돌아오면 돼. 날